इनको ना, इसीलिए लेके अभी हम प्रभु के चरणों में दुआ प्रार्थना करेंगे। तो शाम को माए है ना, कि देखिएगा। इनके बच्चे को प्रार्थना कर दीजिएगा। जरूर जरूर, अभी अपने मोबाइल को बंद कर दीजिए, प्रार्थना करेंगे जरूर, ठीक है। म्यूट कर दो, म्यूट म्यूट करो। हाँ ठीक है ना। बहुत सारे घर में क्या है, पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं रहता है, कोई बच्चा लोग के लिए रोता है। देखिए आज बहुत लोग, हम लोग बच्चा नहीं है बोल के हम लोग रो रहे हैं। बहुत सारे सिस्टर ब्रदर लोग क्या करते हैं, अरे मेरे को क्या बच्चा जन्म हुआ बोल के रोते हैं। बहुत लोग अपने पत्नी के लिए रोता है, कोई अपने पति के लिए रोता है, कोई अपने सास ससुर के लिए रोता है, कोई अपने जेठ जेठानी के लिए रोता है। ऐसा मतलब घर घर में क्या है, शैतान की मेन टारगेट है भाई भाई लोग के बीच में लड़ाई झगड़ा कर देता है। ठीक है। हम रात में बता रहे थे ना कि मतलब सास ससुर में देखिएगा, अपने खुद का बेटा की बहू, मतलब बेटा जो लेकर आया है वो बहू है, इसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ना। लेकिन दुश्मन से भी बढ़कर अपने बहू के साथ व्यवहार करते हैं, ये सही नहीं है। दीदी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। दीदी मेरी सास बोली ना, तू ब्याह के आई थे तो मेरे बेटी लोग तुझे नहाने के लिए पानी दिए थे, ऐसे ताना मारते। प्रभु देखेगा, न्याय करेगा। ठीक है, प्रार्थना करो, आज आप फुल डे वो लोग के लिए प्रार्थना करो, हाथ उठा उठा के। ठीक है, प्रभु काम करेगा। तो मेरे कहने का है, बहुत सारे भाई लोग नाशा पानी भी करते हैं। वो लोग का नाशा द्रव्य भी छूटना है, क्योंकि नाशा पानी के चलते क्या है, वो लोग का शरीर तो बर्बाद है, इसके साथ साथ परिवार भी बर्बाद है ना। बहुत लोग, कोई गुड़ाकू, कोई दारू, कोई नाशा, कोई है ना तमाकू, कोई सिगरेट, है ना। ये सारा जो नाशा पानी है, नाशा पानी भी दूर होना चाहिए और परिवार में शांति होना चाहिए। इसके लिए लेके हम प्रभु के चरणों में प्रार्थना करेंगे अभी, है ना, कि हमारी जो बहुत सिस्टर सारे व्यभिचार के लिए 50% भी आप पॉइंट रख दीजिए ना। सिस्टर। आप इसमें व्यभिचार का भी डाल दीजिए, डेली व्यभिचार के लिए आप प्रार्थना करवाइए प्लीज। जरूर जरूर, है ना। व्यभिचार की स्पिरिट मतलब जो कि आपने पत्नी को धोखा देता है, पत्नी को मतलब ये एक्चुअली क्या है, हमारी ऑनलाइन में तो हम बहुत ग्रेट हैं, सिस्टर लोग अच्छे हैं, ब्रदर लोग जो 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 लोग ज्वाइन करते हैं अच्छे हैं। लेकिन जिसका हस्बैंड लोग प्रभु में मतलब प्रार्थना में नहीं आते, वो लोग का जीवन तो गलत गलत में जा रहा है ना, कोई नाशा में, कोई व्यभिचार में। तो इसके लिए लेके भी जरूर दुआ करेंगे। और ऑनलाइन में 50% सिस्टर ब्रदर लोग को बच्चे हैं, वो लोग का बच्चे भी अपने माँ बाप का इज्जत करना चाहिए, है ना। माँ बाप को इज्जत देना चाहिए। माँ बाप को मतलब जैसे होता है ना कि माँ बाप को मतलब बहुत लोग गंदी गंदी गाली देते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमारी बच्चा अच्छा, जैसे प्रभु का वचन में लिखा है कि प्रभु के द्वारा तुम्हारा बच्चा शिक्षित होंगे। हमारा बच्चा अच्छा पढ़ना लिखना है, इज्जत से रहना है। ठीक है, इसके लिए लेके भी प्रार्थना करेंगे। तो इस समय हाँ कोई वैसे भी दीदी बहन या आवाज भाई आ रोज रही के है। साथ ये सारे विषय के लिए लेके हम प्रभु के चरणों में प्रार्थना करना है। ठीक है, दीदी चलिए प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र पवित्र পিতা परमेश्वर प्रभु যীশু, তোমায় ধন্যবাদ করি পিতা, তোমার গৌরব করি পিতা, তোমার মহিমা করি পিতা। তুমি প্রভুদের প্রভু, রাজাদের রাজা পিতা, তুমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর পিতা। তাই তোমাকে মহান নামে ধন্যবাদ করি পিতা। তোমার চরণ তলে তুমি আসতে সাহায্য করেছো পিতা, তাই তোমাকে মহান নামে ধন্যবাদ করি পিতা। যে সকল প্রার্থনার বিষয় দিয়েছে পিতা, সেই সকল প্রার্থনার বিষয়কে আমি তোমার চরণ তলে সমর্পিত করি পিতা। আর পুত্রর পবিত্র আত্মার নামে প্রার্থনা করি পিতা। ধন্যবাদ করি পিতা, তোমার গৌরব করি, মহিমা করি, প্রশংসা করি, জয় জয়কার করি পিতা। এই মুহূর্তে পিতা গো পরিবারের জন্য প্রার্থনা করি পিতা। তুমি এক এক পরিবারে তোমার শান্তি তুমি দান করো পিতা, কারণ যে পরিবারে শান্তি নেই প্রভু, সেই পরিবারে প্রভু গো, যে পরিবারে তুমি আছো প্রভু, সেই পরিবারে একমাত্র শান্তি আছে পিতা। যে পরিবারে তুমি নেই পিতা, সেই পরিবারে শান্তি নেই পিতা। তাই প্রার্থনা করি পিতা, তুমি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তোমার সেই শান্তি তুমি দান করো পিতা। অনেকে
স্বামী স্ত্রীর মধ্যে দিন রাত প্রভু ঝগড়াঝাটি হচ্ছে পিতা গো, তো আমি প্রার্থনা করি পিতা সেই পরিবারে যাও পিতা, তোমার সেই পবিত্র আত্মার শক্তি দ্বারা তুমি স্পর্শ করো পিতা। পরিবারের মধ্যে প্রভু শাশুড়ি শ্বশুরের পরিবারও প্রার্থনা করি পিতা এই মুহূর্তে পিতা, তুমি তাদেরকে স্পর্শ করো পিতা, তারা যেন লড়াই ঝগড়া যেন না করে পিতা, তুমি সেই পরিবারে যাও পিতা, পরিবারে তোমার শান্তি তুমি দান করো পিতা। অনেকে ভাইরা রয়েছে প্রভু যারা নেশা করে পিতা, নেশা খেয়ে প্রভু ঘরে এসে ঝগড়া করে পিতা, তারা নেশা যেন না করে পিতা, এই বিষয় নিয়ে আমি প্রার্থনা করি পিতা এই মুহূর্তে পিতা, তুমি স্পর্শ করো পিতা, যেন নেশা দূর হয়ে যায় যীশু খ্রিস্টের নামে আমি প্রার্থনা করি পিতা। অনেকে ভাইরা রয়েছে যারা ভেবিচার করছে প্রভু গো, নিজের স্ত্রী রইতো তারা প্রভু গো অন্য স্ত্রীর দিকে তাকাচ্ছে পিতা গো, তারা প্রভু গো অশান্তি করছে পিতা গো, তুমি সেই ভাইদের অন্তকরণে কথা বলো পিতা, তাদের সেই চক্ষুকে তুমি আত্মিক চক্ষু করে তুলো পিতা গো, তারা যেন ভেবিচার না করে পিতা, নেশা ভাঙ যেন না করে পিতা, আমি প্রার্থনা করি পিতা এই মুহূর্তে পিতা, তুমি ছোঁয়ো পিতা, তুমি স্পর্শ করো পিতা, আমি প্রার্থনা করি পিতা এই মুহূর্তে প্রভু, যাদের এই ছোট ছোট সন্তানেরা রয়েছে পিতা, যারা বাবা মার কথা শুনে না পিতা গো, বাবা মাকে অনেক কষ্ট দেয়, দুঃখজনক কথা বলে পিতা, সেই সন্তানদেরকে প্রভু তুমি আত্মিক জ্ঞান বুদ্ধি দাও পিতা, স্বর্গীয় জ্ঞান স্বর্গীয় বুদ্ধি তুমি দাও পিতা, তারা যেন তাদের পরিবার যেন প্রভু তোমার শান্তি তুমি দান করো, সেই পরিবার যেন একটা খ্রিস্ট পরিবার হতে পারে পিতা, আমি প্রার্থনা করি পিতা। অনেক পরিবারে অনেক রকমের সমস্যা রয়েছে পিতা, অনেক পরিবারে প্রভু গো আমি জানি না পিতা, কিন্তু তুমি জানো পিতা, সেই পরিবারগুলোকে আমি তোমার হস্তে সমর্পিত করি পিতা এই মুহূর্তে প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে তুমি স্পর্শ করো পিতা। অনেক বোনকে প্রভু অত্যাচার করছে তার পরিবারে পিতা গো, তুমি ছোঁয়ো পিতা, তুমি স্পর্শ করো পিতা, আমি প্রার্থনা চাই পিতা, কারণ তুমি একমাত্র ঈশ্বর, তুমি একমাত্র জীবন্ত ঈশ্বর রয়েছো পিতা, তাই তোমায় ধন্যবাদ করি পিতা, তোমার গৌরব করি, মহিমা করি, স্তুতি করি, প্রশংসা করি পিতা, তুমি প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য পিতা, তুমি মহিমা পাওয়ার যোগ্য পিতা, তুমি আরাধনা পাওয়ার যোগ্য পিতা, তাই এই মুহূর্তে পিতা প্রত্যেকটা পরিবারে তুমি শান্তি দাও, তোমার শান্তি তুমি দান করো পিতা এই মুহূর্তে প্রভু, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তুমি প্রেম শান্তি তুমি দাও, পরিবারের মধ্যে প্রেম শান্তি দাও পিতা, হে প্রভু এক এক পরিবারকে তুমি ছোঁয়ো পিতা, হালেলুয়া প্রভু, আমি প্রার্থনা করি পিতা গো, তুমি এই মুহূর্তে তোমার সেই পবিত্র আত্মার শক্তি, তোমার সেই পবিত্র আত্মার অগ্নি দিয়ে তুমি স্পর্শ করো পিতা, যীশু খ্রিস্টের নামে তুমি তাদেরকে স্পর্শ করো পিতা, সেই পরিবারে তোমার শান্তি তুমি দান করো, কারণ শান্তি একমাত্র তোমার কাছ থেকে এসে প্রভু গো, তাই প্রার্থনা করি পিতা, তুমি ছোঁয়ো পিতা, সে সময় পবিত্র আত্মার দ্বারা তুমি তাদেরকে স্পর্শ করো পিতা, তাদের অন্তঃকরণে তুমি স্পর্শ করো পিতা, তাদেরকে স্বর্গীয় জ্ঞান বুদ্ধি দাও, যেন প্রভু গো তোমার শান্তি প্রত্যেকটা পরিবারে যেন থাকে পিতা, তোমার প্রেম ভালোবাসা দিয়ে প্রভু যেন সেই পরিবারে তুমি আশীর্বাদ করো পিতা, সেই পরিবারে পিতা যেন তোমার মহিমা করতে পারে পিতা, এই মুহূর্তে আমি প্রার্থনা করি যারা নেশা করে সেই নেশা আত্মাকে আমি যীশু খ্রিস্টের নামে দূর করি পিতা, যারা ভেবিচার আছে প্রভু সেই ভেবিচারকে আমি যীশু খ্রিস্টের নামে দূর করি, হালেলুয়া, ধন্যবাদ করি, গৌরব করি, মহিমা করি, প্রশংসা করি, হালেলুয়া, ধন্যবাদ ধন্যবাদ প্রভু যীশু, আমি বিশ্বাস করি পিতা সকল বিষয়ে প্রার্থনা আমি তোমার চরণ তলে সমর্পিত করলাম পিতা, যে প্রার্থনা তুমি দিয়েছো সেই প্রার্থনা করেছি, তুমি করতে সাহায্য করেছো, ধন্যবাদ, প্রার্থনা করলাম উত্তর দিলে পিতা, তাই ধন্যবাদ, এই প্রার্থনা প্রভু যীশু খ্রিস্ট তোমার নামে চাই, আমেন আমেন। आमेन। सब लोग अपने अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने अपने परिवार के लिए सब लोग प्रार्थना करो, अच्छे से